हाँ। ओम शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनावतु सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्भवो समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव सुतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्ति निराकरणमस्ति निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्यवेद्भिः वेदस्य वाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनादीतेन होरात्रां संददामि कृतं वदिष्यामि। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो दिवातय मनः ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसन्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित वृन्दानगणपत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीः भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। स्मृतिस्मृतिपुराणानाम्
ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం యద విద్యా విలాసేన భూతభౌతిక సృష్టయః తన్నోమి పరమాత్మానం సచ్చిదానంద విగ్రహం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః శ్రీదక్షిణామూర్తి స్తోత్రం మౌన వ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం పశ్యేష్టాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్టైః ఆచార్యేంద్రం కలకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం సాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిర్యో భూతం యదా నిద్రయా యత్సాక్షాత్ కురుతే ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమః ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే బీజస్యాంతరివాంకరో జగదిదం ప్రాగ్నిర్వికల్పం పునః మాయా కల్పితదేశకాలకలనా వైచిత్రచిత్రీకృతం మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యస్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమః ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే యస్దేవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్ కల్పార్ధగం భాసతే సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितं महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते भात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्पहमिति भ्रान्तामृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगोषु सुप्तुः पुमान् रागस्वास्ममिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि यावृत्तास्मनुवर्तमानमहमित्य पुरन्तं सदा आत्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना वेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलोनलोम्बरमहन्नादो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति जराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे केनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं शादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम्
वटविटपि समीपे भूविभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं जन् ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమస్కారం అండి. 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే అని ఏదైతే చెప్పాడో దాని నుంచి ఓ ప్రశ్న పుట్టింది. శాస్త్రంలో చెప్పిన విధానం విడిచేసి శ్రద్ధగా చేసిన, అందులో సత్వగుణంలో రజగుణంలో ఉన్నట్టుగా తమగున్నట్టుగా ఉన్నట్ట లేనట్ట, ఏంటి పరిస్థితి అని అంటే, నాయన శ్రద్ధలు 3 రకాలు అని ప్రారంభం చేసి భగవానుడు చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు. అంటే మానవుడికి సాత్వికము, రాజసము, తామసము అని 3 విధాలైన శ్రద్ధలుంటాయి. వాటి స్వభావం చేతనే మిగతావన్నీ ఏర్పడతాయి. శ్రద్ధ స్వభావం ప్రధానము అని చెప్పుకొచ్చి, అందువల్ల ఏమిటంటాడు, ఎవరైతే అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిన వారు. ఏమండి, ఏమన్నా అన్నారా? నా మాట వినపడుతుందా అండి? వినపడుతోంది గురుగారు. రైట్ రైట్. అంటే ఉన్నారేమో. ఓకే, నా మాట వినపడుతుంది కదా? రైట్ రైట్. వాడి అంతఃకరణానికి తగిన శ్రద్ధ ఉంటూ ఉంటుంది. దేని ఆధారంగా? వాడి యొక్క గుణము ఆధారంగా, సాత్విక రాజస తామస గుణాల ఆధారంగా. అంటే ఎవడికి ఏ విధమైన శ్రద్ధ ఉంటుందో వాడు అలాంటి అనుకూలంగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఒక్క నిమిషం. కనుక సాత్వికులైన వాళ్ళు దేవతల్ని పూజిస్తారు, రాజసులైన వాళ్ళు యక్షుల్ని రాక్షసుల్ని పూజిస్తారు, తామసులైన భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు, సేవిస్తారు అంటూ చెప్పుకొచ్చేదాకా మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం. ఇక ముందుకు వెళ్తే, ఏవం కార్యతః నిర్ణీతాః సత్వాదినిష్టాః శాస్త్ర విద్యుత్సర్గే తత్ర కశ్చిదేవ సహస్రేషు దేవపూజాది తత్పరః సత్వనిష్టః భవతి. బాహుళ్యేన తు రజోనిష్టాః తమోనిష్టాః చ ఏవ ప్రాణినః భవంతి. కథం? అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపోజనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః. అశాస్త్ర విహితం న శాస్త్ర విహితం అశాస్త్ర విహితం ఘోరం పీడాకరం ప్రాణినాం ఆత్మనశ్చ తపః తప్యంతే నిర్వర్తయంతి ఏ తపః జనాః తే చ దంభాహంకార సంయుక్తాః. దంభశ్చ అహంకారశ్చ దంభాహంకారో తాభ్యాం సంయుక్తాః దంభాహంకార సంయుక్తాః.
కామరాగ బలాన్విత. కామశ్చ రాగశ్చ కామరాగౌ తత్కృతం బలం కామరాగ బలం తేన అన్వితా కామరాగ బలై వా అన్విత. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎవరు ఏ పని చేశారు? వాడు సత్వగుణంతో ఉన్నాడా, లేకపోతే రజోగుణంతో ఉన్నాడా, తమో గుణంతో ఉన్నాడా, వాడి వాడి వ్యవహారంలో అనే విషయం చూడాలంటే శాస్త్రములందు ఆదరణ ఎవరికైతే ఉండదు, లేదా శాస్త్రముల యందు ఆదరణ ఎవరికి ఉన్నదో అది ఎట్ట తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళు సత్వాది నిష్ఠా కార్యాల వల్ల తెలుస్తుంది. కొందరు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ పురాకృత జన్మ సుకృత విశేష పరిపాకం చేత సాత్వికులై శాస్త్రీయమైన విధానములో శాస్త్రీయ సాధనలతో శాస్త్రీయ సాధనల యందు అధికారము కలిగి ఉంటారు. ఎవరైతే దురాగ్రహంతో దుష్టకర్మ పరిపాకం వల్ల, ఇప్పుడు కాదండి గత జన్మల సంగతి మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రాప్తమైన దుర్జనులతోటి సంగము అనేటటువంటి దోషాలు ఇత్యాదివన్నీ కలిగి రాజసత్వమును గాని తామసత్వమును గాని తో వాళ్ళు ఆ గుణాలు రెండు విడవక, అంటే రాజస గుణము తామస గుణమును విడవక శాస్త్రీయ మార్గము చెప్పబడిన మార్గం ఏదైతే ఉందో, శాస్త్రోక్తమైనటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో దానిని విడిచిపెట్టి దాని నుండి భ్రష్టులై ఏం చేస్తారు అంటే ఈ లోకంలో గాని పరలోకం గాని దుఃఖాన్నే పొందుతారయ్యా అని అశాస్త్ర విహితం అని ఇప్పుడు మనకి చెప్పారు. అట్లాగే అశాస్త్ర విహితం అంటే ఏమిటి అంటే వేదము చేత గాని ప్రత్యక్షముగా గాని అనుమాన ప్రమాణం చేతం గాని మనకి విహితమైనది కాకపోతే, ఇది నియతము ఇది చెయ్యాలి అని విధించబడినదైతే అప్పుడు ఏంటన్నమాట, లేదా మన బుద్ధికి ఏది తోస్తే అది తనకు బాధాకరమైన దంభంతో అహంకారంతో ఏవైతే అత్యుగ్రమైనటువంటి దుఃఖ సహన సామర్థ్యంతో కూడిన వాళ్ళై రకరకాల తపస్సులు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ ఆసురత్వానికి దగ్గరగా కనపడుతూ ఉంటాయి మనకి ఈ లక్షణాలన్నీ. అందుకని ఎట్లాంటి కర్మలు చెయ్యాలి అంటే శాస్త్ర విహితము మరి ఎట్లా తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏ దేవత పూజ చేస్తున్నారో? ఇప్పుడు ఒక కార్యము ఒక కారణము రెండు ఉంటాయి కదా. ఈ కార్యకారణ సంబంధంలో మనకి కనపడేది ఏమిటి అంటే కారణం. ఆ కారణము కార్యం కనపడుతుంది, కారణం తెలుసుకుంటాం. కనుక వీడు ఎలాంటి పూజ చేస్తున్నాడు, దేవాదుల పూజ చేస్తున్నాడా? అవునండి, అయితే ఈయన సత్వనిష్ట కలిగిన వాడు అని నిశ్చయించుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా శాస్త్రము చెప్పినటువంటి శాస్త్రము సామాన్యంగా ఇగో ఇది చెయ్యండి అయ్యా అని చెప్పినటువంటి దాన్ని వదిలేసి వదలకుండా ఉన్నాడు అనుకోండి, దేవ పూజ తత్పరుడే సత్వనిష్ట అయి ఉన్నవాడని అర్థం. అలా కాకుండా రజోనిష్ఠులు తమోనిష్ఠులు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, శాస్త్ర విహితము కానిదే పట్టుకుంటాడు. ఇతరులకు గాని తనకి గాని పీడ కలిగించేది ఏదైనా ఉంటే, తనకు కూడానండి, ఇతరులకే కాదు తనకు కూడా పీడాకరమైనవి తపస్సులను
దేనికోసం? దంభముతోటి, అహంకారంతోటి, కోరికలతోటి, ప్రేమతోటి, కామరాగకృతమైనటువంటి తోటి, అహంకారంతో వీళ్ళుండి, లేదా కామము రాగము వీటితో ఉండి ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళు ఆసురీ సంపద కలిగిన వారు అని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము అని ఈ విషయంలో చెబుతున్నారు. పర్వాలేదండి. కనుక ఇక్కడ మనం ఎట్లా తెలుసుకుంటాము వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళయ్యా అని తెలుసుకుంటారంటే వాళ్ళు చేసేటటువంటి లక్షణాన్ని బట్టి. అంటే శాస్త్రము చెప్పిన విధముగా నడుచుకుంటూ దేవ పూజాధికములు చేస్తే సత్వనిష్ఠుడు, గొడవ లేని పని. ఇక రజోనిష్ఠులు తమోనిష్ఠులకి ఏమిటయ్యా అంటే చిన్న తేడానే ఉంది అక్కడ. ఇద్దరూ కూడా శాస్త్రవిహితం కానిదే చేస్తారు. తనకి పీడాకరమైందా, పరవాళ్ళకు పీడాకరమైందా పట్టించుకోరు. ఏ తపస్సు అయితే దంభంతో, అహంకారంతో, కామంతో, రాగంతో చేస్తారో ఈ కామరాగ బలముతో లాగబడిన వారై, కూడుకొన్న వారై ఉంటారో, ఇగో అట్లాంటి వాళ్ళని వాళ్ళ లక్షణాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు అని నిర్ణయం చేశారు పెద్దలు. ఇక్కడ ఆవిడ బాహుల్యేన తు రజోనిష్ఠాః తమోనిష్ఠాః భవంతి. మామూలుగా అన్ని వీళ్ళు చేసేవి అశాస్త్రవిహితంగానే ఉంటాయంటారు అంతే, లేకపోతే ఎక్కడండి ఒక్కసారి చెప్పరా? మన భాష్యంలో మన ఈ శ్లోకానికి ముందు బాహుల్యేన తు రజోనిష్ఠాః తమోనిష్ఠాః చ భవంతి ప్రాణినః కథం అని చెప్పాడు. అంటే సాధారణంగా చేస్తున్న అందరూ రజో తమో గుణాన్వితులే. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మాక్సిమం అంతా కూడాను రజోతమో గుణాల బ్లాక్ లోనే ఉంటారు. అండ్ వీళ్ళు చేసేవి అశాస్త్ర విహితం. వీళ్ళందరూ చేసేవి అశాస్త్ర విహితం అంతే. ఫస్ట్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఎక్కడంటే శాస్త్ర విహితము, అశాస్త్ర విహితము. శాస్త్ర విహితము ఈజ్ ఈక్వల్ టు సత్వగుణము. అశాస్త్ర విహితం వీరు రెండు. ఈ రెండిట్లో కూడా ఈ రెండిటి బ్లాక్ చాలా ఎక్కువ. బాహుళ్యేనతు ఇగో ఏవం కార్యతః నిర్ణీతః సత్వాదినిష్టాః శాస్త్ర విచ్యుతర్కే తత్ర కశ్చిదేవ సహస్రేషు తక్కువ మంది ఉంటారు, వేలల్లో కొంతమంది అన్నాడు. వేల మందిలో కొంతమంది. కశ్చిత్ సహస్రేషు ఏమిటి? దేవత పూజాది తత్పర సత్వనిష్ట భవతి. బాహుళ్యేన మిగతా విస్తరించేమిటి? మిగతా వాళ్ళు ఈ రెండు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. కర్షయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంతః శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. కర్షయంతః కృషీకుర్వంతః శరీరస్థం భూతగ్రామం కరణ సముదాయం అచేతసః అవివేకినః మాం చ ఏవ తత్కర్మ బుద్ధి సాక్షిభూతం అంతః శరీరస్థం కర్షయంతః మదనుశాసనాకరణమేవ మత్కర్షణం మత్కర్షణం తాన్ విద్ధి అసుర నిశ్చయాన్. అసురః నిశ్చయః యేషాం తే అసుర నిశ్చయాః తాన్ పరిహరణార్థం విద్ధి ఇతి ఉపదేశః.
అవివేకులు బుద్ధిహీనులైన వాళ్ళు. శరీరస్థం శరీరములో ఉండిన భూతగ్రామం కరణ సమూహము. అంత శరీరస్థం శరీరం లోపల ఉన్న మాం చేయవ నన్ను కూడా కృషింపజేస్తున్నారయ్యా. అదేంటండి పరమేశ్వరుని కృషింపజేయటం ఏమిటి అంటే అని చెబుతున్నాడు అనమాట. వాళ్ళు అసుర నిశ్చయాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట అంటే నేను చెప్పినది చెయ్యకపోవటము. ఎట్లా? బుద్ధిహీనులు శరీరమందున్నటువంటి ఇంద్రియ సముదాయాన్ని శరీరం లోపల ఉన్న బుద్ధి సాక్షిని కూడా ఈశ్వరుడు ఎట్లా కృషింపజేస్తారయ్యా అంటే ఈశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి అనుశాసనాన్ని చేయకుండా ఉండటమే ఆయనని కృషింపజేయటము. అంటే శాస్త్రముల యందు ఆదరణ లేని వారికి సత్వనిష్టాది కార్యములు లేవు. ఏమండి? ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఏ బుద్ధిహీనులైతే శరీరమునందున్న ఇంద్రియ సముదాయమును శరీరము లోపల కర్మ బుద్ధి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి కృషింపజేస్తారు. అదేంటండి ఈశ్వరుని కృషింపజేయడం ఏమిటండి అంటే ఈశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి అనుశాసనాన్ని తప్పి చరించడమే ఈశ్వరుని కృషింపజేయుట. అలాంటి వారిని అసురులు అని నిశ్చయించుకోవయ్యా. అంటే వీళ్ళ లక్షణాలు ఎందుకు చెబుతున్నారు అంటే అట్లాంటి వాళ్ళని పరిహరించుకోవాలి. ఇటువంటి ఈ రాజస తామస గుణాలతో ఉన్న వాళ్ళని పరిహరించుకోవాలి, లేదా అలాంటి గుణాల్ని పరిహరించుకోవాలి. ఈ రెండు ఉపదేశాలు ఇక్కడ. ఒకటి వాళ్ళతోటి సహవాసం, ఎందుకంటే సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం కదా. ఈ సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం కాబట్టి వాళ్ళని విడిపించుకోవాలా వాళ్ళతోటి విడిపించుకోవాలా, రెండిట్లు ఒకటే. ఈ విధంగా చెప్పి తర్వాత శ్లోకం చెబుతున్నారు. ఆహారాణ ఆహారాణాంచ రస్య స్నిగ్ధాది వర్గత్రయ రూపేణ భిన్నానాం యథాక్రమం సాత్విక రాజస తామస పురుష ప్రియత్వ దర్శనమిహ క్రియతే. యతో రసస్నిగ్ధ్యాదిషు ఆహార విశేషు ఆత్మనః ప్రీత్యతిరేకేణ లింగేన సాత్వికత్వం రాజసత్వం తామసత్వం చ బుద్ధ్వా. ఇక్కడికి వచ్చేసాడండి మన దగ్గరికి. రజస్తమో లింగానాం ఆహారాణం పరివర్జనార్థం సత్వలింగానాం చ ఉపాదానార్థం తథా యజ్ఞాదీనామపి సత్వాది గుణభేదేన త్రివిధత్వ ప్రతిపాదనం ఇహ రాజస తామసాన్ బుద్ధ్వా కథం ను నామ పరిత్యజేత్ సాత్వికానేవ అనుష్ఠేత్ ఇత్యేవమర్థం. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం వేదమిమాం శృణు. ఆహారతు అపి సర్వస్య భోక్తుః త్రివిధః భవతి. ఇష్టః తథా యజ్ఞః తథా తపః తథా దానం తేషాం ఆహారాదీనాం భేదం
ఇమాం వక్ష్యమాణం శృణు. మనకి ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేస్తున్నారో చూడండి. ఎవరు సాత్వికులు వారు దేవత, ఎవరు రాక్షసులు తామసులు వారిది విపరీతమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే అయితే వీళ్ళు ఈ ప్రాప్తించటానికి, అసురులని ప్రాప్తించటానికి సాత్వికములకు ఆహారాదులను స్వీకరించుట కొరకు, అట్లాగే రాజస తామసాహారాల్ని విడిచిపెట్టడం కొరకు, ఆహారమునందు, యజ్ఞమునందు, తపస్సునందు, దానమునందు 4 విషయాల గురించి. ఆహార, యజ్ఞ, తపో, దానము. ఈ మూడిట్లో కూడా ఈ త్రైవిధ్యం అంటే సత్వరజస్తమో గుణాది త్రైవిధ్యాన్ని చూపించడానికి మనకి చెబుతున్నాడు. అంటే ఒక్క శ్రద్ధయే 3 విధాలు కాదుటండి. శ్రద్ధ 3 విధాలు చెప్పేశాడు. శ్రద్ధ ఒకటే కాకుండా అందరికీ ఇష్టమైన ఆహారం కూడా 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అదేమిటి అంటే సర్వము కూడా త్రిగుణాత్మకమే. ఏమండి? కనుక మనం తినే ఆహారం త్రిగుణాత్మకం. 4వ విధం లేదు. అట్లాగే కనపడేటటువంటి ఆహారం ఎట్లా అయితే 3 విధాలు, మనకి కనపడని ఫలాన్ని కొన్నిస్తాయి. ఏమిటవి? యజ్ఞము, తపస్సు, దానము. ఇవి కూడా 3 విధాలే. దేవతోద్దేశంతో ద్రవ్య త్యాగం చేయటం ఒకటి. అట్లాగే ఆ యజ్ఞము ఎట్లా చేస్తారు? దాన్ని మళ్ళీ యాగమని, హోమమని ఇంకా 2 విధాలు. ఏమండి? ఇట్లా ఏది సాత్వికము, ఏది కాదు అనే విషయాన్ని మనకి చెప్పబోతున్నాడు. ఏమేం చెప్తున్నాడు మరి? ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నాడు మనకి? అయ్యా నాయన, ఏ విధంగా అయితే శ్రద్ధ 3 విధాలని చెప్పబడిందో, అలాగే ఆహారం గురించి, యజ్ఞము గురించి, తపస్సు గురించి, దానము గురించి, ఇవి కూడా 3 విధాలు అని చెప్తాను అని ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యాః స్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాః సాత్విక ప్రియాః. ఆయుశ్చ సత్వంచ బలంచ ఆరోగ్యంచ సుఖంచ ప్రీతిశ్చ తాసాం వివర్ధనాః ఆయుస్సత్వబలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః తే చ రస్యాః రసోపేతాః స్నిగ్ధాః స్నేహవంతః స్థిరాః చిరకాలస్థాయినో దేహే హృద్యాః హృదయప్రియాః ఆహారాః సాత్విక ప్రియాః సాత్వికస్య ఇష్టాః. సాత్వికాహారము ఏది మంచిది అనే దానికి తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు. అది ఏం చేస్తుందట? ఆయు సత్వ బల ఆరోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్తన, జీవమును, చిత్త స్థైర్యాన్ని లేక వీర్య వృద్ధిని, కార్యకారణ సామర్థ్యాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని అంటే రోగాలు లేకపోవటం ఉండేదాన్ని, సుఖము అంటే అంతఃకరమైనటువంటి ఆహ్లాదాన్ని, ప్రీతి అంటే సంపన్నుల దర్శనం కలిగే సంతోషం ఏదైతే ఉంటుందో, ఆనందం ఏదైతే ఉంటుందో, వీటన్నిటినీ కూడా వృద్ధి పొందించేది. రసముతో కూడి, స్నేహము అంటే జిగురుగా ఉండి,
దేహమునందు చిరకాలము ఉండేటటువంటి మనసుకి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాల్ని ఇవి సాత్వికులకు ఇష్టమైనవయ్యా అన్నాడు. అంతరాహ్లాదాన్ని, బహిస్సంతోషాన్ని, చిత్త స్థైర్యాన్ని, జీవనాన్ని, అంటే ఆయుష్ ప్రమాణాన్ని, శక్తిని, కార్యకారణ సామర్థ్యాన్ని, చిరకాలము శరీర పోషణకి, హృదయ ప్రియత్వానికి అవసరమైనట్టి ఇలాంటి ఆహారాన్ని సాత్విక ఆహారం. ఇది సాత్విక ఆహారం గురించి చెప్పేశారు. ఇక తర్వాత ఆహారం ఏం చెబుతున్నాడు? యాతయామం గతరసం పూతి. అది చెప్పకూడదు, ముందు ఇంకోటి ఉంది. కట్వాం కట్వం కట్వాం కట్వాంల లవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసాశ్యేష్ట దుఃఖ శోకమయ ప్రదాః. కటుః ఆమ్లః లవణః అత్యుష్ణః అతిశబ్దః కట్వాదిషు సర్వత్ర యోజ్యః. అతికటుః ఈ అతిశబ్దః కట్వాదిషు సర్వత్ర యోజ్యః. అతికటుః అతితీక్ష్ణః ఇత్యేవం. కట్వాంల లవణ ఉష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష్ణ విదాహినః ఆహారాః రాజసస్య ఇష్టాః దుఃఖ శోకమయ ప్రదాః. దుఃఖంచ శోకంచ ఆమయంచ ప్రయచ్చంతి ఇది దుఃఖ శోకామయ ప్రదాః. తర్వాత కూడా చదివేద్దాం. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ ఉచ్ఛిష్టమసి మే చామేథ్యం భోజనం తామస ప్రియం. యాతయామం మందపక్వం నిర్వీర్యస్య గతరసేన ఉక్తత్వాత్. గతరసం రసవియుక్తం, పూతి దుర్గంధం, పర్యుషితం చ పక్వం తత్ రాత్ర్యంతరితం చ యత్ ఉచ్ఛిష్టం అపి భుక్తశిష్టమపి అమేధ్యం అయజ్ఞార్హం భోజనం ఈదృశం తామస ప్రియం. ఈదృశం తామస ప్రియం. ముందు కట్వామలాలు చూద్దాం. ఇవాళ పాఠం భలే కషాయం తాగినట్టుంది సార్. ఎందుకో అంటే రాక్షసులు అని ప్రయత్నపూర్వకంగా తెలుసుకున్నాం, నిర్ధారింపుకి వచ్చాం. ఆహారంతోనే ఆరంభించేసి రాక్షసులు అని ప్రయత్నపూర్వకంగా నిర్ధారణగా తెలుసుకున్నాం. అంతే అంటారా? అలాగే ఉంది. మనకి రాక్షసుల్లాగా ఇష్టమైన మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటున్నాం కూడా. అలా కాదు గురుగారు. మనకి ఇష్టమైనవన్నీ రాక్షస వాటి వైపే మళ్ళుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిజ్జాలు, బర్గర్లు, తర్వాత పానీపూరీలు అవన్నీ కూడా ఇందులోకి వచ్చేసాయి. అవును. ఏ కృష్ణుడో ఏంటో కదా, ఏ కృష్ణుడో ఏమిటో. అయితే రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళకి ఏ ఆహారం ఇష్టంగా తింటారంటే కటు అని మొదలని చెప్పాడు. అంటే రాజసులకి ఎక్కువ చేదుగా, ఎక్కువ పుల్లగా, ఎక్కువ ఉప్పుతో, ఎక్కువ వేడిగా, ఇవన్నీ ఎక్కువే చెప్పాడు. ఎక్కువ కారము, అందులో జిడ్డే ఉండదు, నెయ్యి వేసుకోకూడదండి, అదన్నమాట.
నూనె వేసుకోకూడదండి, నెయ్యి వేసుకోకూడదండి, కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. వాళ్ళు సంతాపకరము, దుఃఖకరంగా ఉంటాయి. ఇవేంటి? దుఃఖ శోక కరములు. ఇగో ఇలాంటి ఆహారాన్ని రాజసులు ఇష్టపడతారయ్యా అన్నాడు. అని తామసులకి ఏమిట? యాతయామితి అంటే మంద పక్వము, అతి పక్వము, దుర్గంధంతో కూడినది, తక్కువ, అతి ఉడికి ఉడకకుండా ఉన్నది, ఆగా ఉడికినది, దుర్గంధంతో కూడినది, వండిన తర్వాత ఒక రాత్రి గడిచిన చద్దన్నము, తర్వాత భోజనం చేయగా వంట పాత్రలో మిగిలిపోతుంది తిండి ఆహార పదార్థాలు అవి, తర్వాత వైశ్వదేవాది దేవకార్యాలకు పనికి రానటువంటి అన్నము. ఇగో ఇవన్నీ తమో గుణ ప్రధానులైన వాళ్ళకి ఇష్టమైనవయ్యా. అంటే ఏంటి చేస్తున్నాడు? ఆహార యజ్ఞ తపోదానములు ఈ నాలుగిట్లో కూడా భేదాన్ని మనకి చెప్పాడు. ఇవి తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్పబోతున్నాడు, వివరంగా చెప్పబోతున్నాడు. అందుకే ముందు ఆహారంతో ప్రారంభం చేశాడు. ఏమిటది? ఆయుహు, చిరకాలము జీవించుట, చిత్తమునందు ధైర్యము కలిగి ఉండుట. అంటే ఎంత దుఃఖం కలిగినా మానవుడికి మనసు చంచలత్వం కాకుండా ఉండటం. దుఃఖం కలగచ్చు కాక, ఇది ఎంత బలవంతమైందా కావచ్చు కాక, వీడు నిర్వికారంగా ఉండగలగడం. ఇది సత్వము. చిత్త ధైర్యము. ఇక బలం అంటే తనకు తగినటువంటి కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని శ్రమ లేకుండా ప్రయోజనకరముగా చేయగలిగినటువంటి శారీరక సామర్థ్యం. సత్వమేమో చిత్తానికి సంబంధించింది, మనసుకు సంబంధించింది. బలమేమో శరీరానికి సంబంధించింది. వీటి కాంబినేషన్ లో ఇంకోటి ఆరోగ్యం, వ్యాధులు లేకుండా ఉంటా. సుఖం, భోజనానంతర సంతోషం. ప్రీతి, సుఖం అంటే భోజనానంతర సంతోషం. ప్రీతి అంటే భోజన కాలమునందు ఇది ఇష్టం లేదు, అది ఇష్టంగా ఉంది, ఇలాంటివి లేకుండా, లేదా నాకు చాలా ఇష్టము, ఇట్లాంటివి ఏమీ లేకుండా ఈ చెప్పిన వాటిని ఏం చేస్తుందిట? మధురమైనటువంటిది ప్రధానముగా ఉండి సహజమైన స్నేహముతో, అంటే నెయ్యి ఇత్యాదులతోటి, లేదా అంటే ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఏమంటారు, ఇప్పుడు బెండకాయ ఉందనుకోండి, అందులో సహజంగానే స్నిగ్ధత ఉంటుంది, జిగురు. లేదు మనం తెచ్చి పెట్టుకుంటాం, ఏది? నెయ్యి ఇత్యాదులు. వీటితో కానీ ఈ స్నేహము కలిగినది. స్థిరాహ అంటే వీటి ఈ భోజన పదార్థముల యొక్క రససారము వల్ల దాని ఫలితాంశముగా శరీరములో చాలా కాలము ఉండేది. హృదయ ఆనందాన్ని కలగజేసేది. అంటే దుర్గంధము, అశుచి ఇట్లాంటివి లేకుండా దోషరహితమైనటువంటి ఆహారాహ. ఆహారాహ అంటే ఏదైనా తినదగినది, చర్మమైనది, లోష ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఈ అన్ని రకాలైనవి కూడా సాత్వికులకు ప్రియమైనవయ్యా. ఇగో ఇలా తినేవాడు ఉన్నాడు అనుకో, వాడు సాత్వికుడు అని అర్థం చేసుకో. సాత్వికుడు ఇలాంటివి తింటాడు, ఇలా తినేవాడు కనపడితే వాడు సాత్వికుడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒకటి. ఇది అయిన తర్వాత రెండో వాడు ఉన్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ కట్వాదులకు ఏడింటి కూడా ఈ అతి శబ్దాన్ని కలుపుకోమన్నాడు. అంటే కటురసము, తీక్ష్ణముగా చేదు పదార్థాన్ని గ్రహించి, ఇట్లా ఈ ఆమ్లము, అతి పులుపు, అతి లవణము, అత్యుష్ణము ఇవన్నిటి కూడా అతి కలుపుకుంటూ పోవాలి. ఇవి ఏమిటవుతాయి? అతి విదాహి అంటే సంతాపాన్ని పుట్టించేవి. ఇవి రాజసమైనటువంటిది.
లేదా తామసాన్ని పుట్టించేటటువంటి వాటివి ఈ ఆహారాలు దుఃఖమును అంటే తాత్కాలికమైన పీడను, శోకమును తర్వాత కాలం కూడా మిగిల్చేటటువంటిది, ఆమయము రోగములకు మూల కారణమైనటువంటిది. ఈ ఆహారాలు తినేవాడందరూ రాజస వృత్తి గలవాళ్ళు. అంటే ఈ కారణాలు చూస్తే వాడు రాజస తత్వం గలవాడని తెలుసుకుంటాడు, లేదా రాజస తత్వం గారికి ఇవన్నీ ఇష్టం అవుతాయి. అంచేత ఇవి సాత్వికులకు పనికిరావు. ఇక యాతయామం అంటే సగం సగం ఉడికినది. గత రసం అంటే ఏమైంది, ఇందులో ఉన్నటువంటి రసమంతా నాశనం అయిపోయింది, ఎండిపోయినవి, బాగా ఉడికిచ్చి దానిలో సారమంతా నిస్సారమైపోయినవి, ఏమండి వంట వండిన తర్వాత పక్వం అయిన తర్వాత ఒక యామకాలం నిలవ ఉంచి చల్లారిపోయింది తర్వాత దుర్గంధమైనటువంటిది, తర్వాత వండిన తర్వాత కనీసం ఒక రాత్రి గడిచిన తర్వాత ఆహారము, అవి ఉచ్ఛిష్టము అంటే ఎంగిలికూడు, అమేధ్యం యజ్ఞయాగాదులకు పనికిరానటువంటిది. యజ్ఞాది క్రతువులకు పనికిరానటువంటిది, అందులో వినియోగం చేయటానికి పనికిరానటువంటిది. ఇలాంటి భోజనం ఏదైతే ఉందో అది తామసులకు ప్రియము, అంటే సాత్వికులకు దూరంగా ఉంచదగ్గది. ఈ భోజనము దుఃఖ శోకమయము కనుక, ఇది దుఃఖ శోకప్రదం కనుక ఇక మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దీని గురించి ఇక చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ, రస్యాది వర్గములకి సాత్వికము, కట్వాది వర్గానికి రాజసము, యాతయామాది వర్గానికి తామసము అని ఆహార వర్గ త్రితయము చెప్పబడింది. 3 రకాలు చెప్పబడింది. ఇందులో రాజస తామసాలు రెండూ కూడా సాత్విక వర్గానికి విరుద్ధం. అతి కటువుగా ఉన్నదనుకోండి, అది ఆస్వాదయోగ్యం కాదు. ఏమండి, అతి కటువుగా ఉంటే ఆస్వాదానికి పనికిరాదు. అట్లాగే రసత్వానికి విరోధం, కోపానికి కారణము, సుఖానికి విరోధి. ఇట్లా రాజసములో ఉండే ఆహారాలు చూస్తే ప్రతిదీ కూడా సాత్విక ఆహారంలో చెప్పిన దానికి విరోధే. ఆమయ ప్రదత్వము అన్నాడు అంటే ఏంటి, రోగాన్ని కలగజేసేది అన్నాడు. ఏది, రాజసంలో. అది మరి ఆయుస్తత్వ బలారోగ్య విరోధి అవుతుందా కావట్లేదా? ఎప్పుడైతే జబ్బులు వస్తున్నా ఆయుష్ ఏమిటి, సత్వం ఏమిటి, బలం ఏమిటి, ఆరోగ్యం ఏమిటి అంటే దుఃఖ శోక ప్రదత్వం చెప్పడం ద్వారా సుఖప్రీతికి విరోధం చెప్పాడు. ఇట్లా ప్రతిదీ కటువు దగ్గర చెప్పినటువంటి దగ్గర పెట్టి రాజసంలో చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా సాత్వికానికి విరోధులు కనుక మనకి సాత్వికం కావాలంటే రాజస భోజనం వదిలిపెట్టాలి. ఇది అలాగే ఇక రాజసానికే ఈ పరిస్థితి ఉంటే దాని తర్వాత తామస వర్గానికి కూడా అంతే. గత రసత్వం రస్యత్వానికి విరోధి, యాతయామత్వం బాగా ఎండి అది నెల ఉందనుకోండి, దానిలో జిగురు ఉండదు, పాడుండి ఎండి వత్తల్లా అవుతాయి అంటారు, వాడి వత్తలని అంటారు. అట్లా ఇట్లా ఏది చెప్పినా కూడా సాత్విక భోజనానికి విరోధకారులే అని ఇది చెప్పి సాత్వికాహారం ప్రధానము అని చెప్పడం ఇక్కడ తాత్పర్యం, పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే మనకి మనకి ఇట్లా ప్రాప్తమైనటువంటి వాటిని తీసుకుని మిగతా శ్లోకాల్లో ఈ భోజనం అయిపోయింది కదా, తర్వాత తపస్సు, దానము, యజ్ఞము,
వీటి గురించి అందులో ఉండే సత్వరజస్తమో గుణాల గురించి చెప్పటం ప్రారంభం చేస్తాడు. వాటిని రేపు చెప్పుకుందామండి. వాటికి ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాం.